పువ్వునందు నవ్వుచునుండు పువ్వునందు నవ్వుచునుండు నవ్వునందే ప్రేమ నాట్యమాడు పూలు కోయుటెట్లు మాల కట్టెటెట్లు పూలు కోయుటెట్లు మాల కట్టుటెట్లు గొంతునందు సూది కృచ్చునట్టు గొంతునందు సూది కృచ్చునట్టు On the flowers, the smile is dancing. And in that smile of the flower, there is love which is being showered. But when you cut the flowers and when you want to make it into a garland, it is like piercing a needle into the throat. ప్రేమ స్వరూపులైన యువతి యువకులారా, embodiment of divine love, youth, men and women. యూత్ అనగా లేత వయస్కులని కానీ లేక యవ్వనులను కానీ మనం భావించరాదు. We should not think that youth means people of tender age or those who are having that power of youth. ఉత్సాహం, సాహసం, ధైర్యం, భక్తి, శక్తి, పరాక్రమం. ఉత్సాహం, enthusiasm, సాహసం, ధైర్యం, adventure and courage, భక్తి, శక్తి, పరాక్రమం, devotion, power and valor. ఈనాటి యువకులకు కామక్రోధ మోహ మదమాశ్చర్యమని 6 షడ్గుణములు ఉంటుంటాయి. Today's youth are always haunted by the 6 inner enemies: desire, anger, greed, pride, infatuation. మన సాయి యూత్కు వీరికి కూడా 6 గుణములు ఉంటున్నాయి. The Sai youth also are having 6 qualities: ఉత్సాహం, సాహసం, ధైర్యం, enthusiasm, adventure and courage, భక్తి, శక్తి, పరాక్రమం, devotion, strength and valor. ఈ 6 గుణముల చేత మానవుడు హృదయాన్ని నింపుకున్నటువంటి వాడు సరి అయిన శ్రద్ధ అయిన నిజమైనటువంటి యొక్క యువకుడు. A true and a proper, a righteous youth should have these 6 qualities in his heart. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకున్నది ఏమిటి అనేటువంటిది కొంత విచారించాలి. You have to inquire into the fact, what are the things you have learned after coming here? ప్రతి మానవుడు కూడాను సద్గుణములు దుర్గుణముల చేత నిండి ఉంటాడు. Every man is full of both good qualities and bad qualities. కానీ యవ్వన సమయంలో పరిశుద్ధమైన భావములు, పవిత్రమైనటువంటి చేష్టలు వారి యందు నింపుకోవాలి. But at the stage of youth, they should have in their heart good thoughts and good activities. వీరందరూ కూడాను యువతి యువకులు, సిస్టర్స్, బ్రదర్స్ మాదిరి జీవించాలి. The youth should live like brothers and sisters. వారి యొక్క భావములు ఈ పెడమార్గమునందు ఏమాత్రం కూడాను ప్రవేశింపచేయకూడదు. Your feelings should not get into perverted paths. అట్టి సద్గుణములు, సత్ప్రవర్తనలు,
సదాచారములు మనము హృదయం నుండి నింపుకోవాలి. You should fill in your heart good qualities, good thoughts and good behavior. సద్గుణములు, సద్బుద్ధి, సత్యనిర్తి, భక్తి, క్రమశిక్ష, కర్తవ్య పాలనములు చేయునది విద్య. విద్యార్థి నేర్వవలె. Education should teach the student, and the student has to learn these qualities: good behavior, good mind, truthfulness, devotion, discipline and dutifulness. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి గుణములు విద్యార్థి యందు పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క దీనిగా మెరగాలి. These qualities should perfectly manifest in the life of a student. మానవత్వంలో దివ్యత్వం లేకపోలేదు. It is not that there is no divinity in humanness. ఈనాటి కాల ప్రభావము చేత దుర్గుణములను, దురాచారములను అభివృద్ధి పరుచుకొని సద్గుణములను, సత్చింతనను దూరం గావించుకుంటున్నారు. But because of the impact of the present age, you are destroying and removing good qualities and good thoughts and filling within yourself bad qualities and bad thoughts. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సత్సంగమును చేసుకొని సదాచారమును అభివృద్ధి పరిచి సత్కర్మల యందు జీవితాన్ని అంకితం గావించాలి. You should get into good company, have good behavior and also involve yourself in good activities. ఈనాడు సమాజం లోపల సద్గుణములు, సత్ప్రవర్తనలు, సత్చింతనలు అభివృద్ధి వచ్చుకునేటువంటి యువతి యువకులు చాలా కరువైపోయారు. Today it is very rare to find youth men and women who fill themselves with good qualities, good behavior and good activities. మన దేశములకు ఆదర్శ పాత్రలు మీరే. You are the ideals for the whole country. మన సమాజములకు పవిత్రమైనటువంటి ఆదర్శకులు మీరే. You have to set sacred ideals for the society. ఇట్టి ఆదర్శాన్ని మీ సోదర సోదరీమణులకు అందించటమే మీ కర్తవ్యం. It is your duty to set this ideal for your brothers and sisters. ఇట్టి సన్మార్గమును మీరు పోషించటమే మీ యొక్క ప్రధానమైన కర్తవ్యము. It is your important duty to nourish that good type of goodness. మీ జీవితమును ఈ వయసు లోపల వ్యర్థము గావించుకోకూడదు. At this age, you should not spoil your life. తోటి మానవులకు సహాయం చేసి వారికి తోటి గుణములకు అభివృద్ధి పరిచి సత్కార్యముల యందు వారిని ప్రవేశపెట్టాలి. You have to help your fellow men and fellow women and also help them to develop such good qualities. లోకములో ఎక్కడ చూసినను ఒకే అశాంతి. Wherever you see, you find unrest in the society. యువతి యువకుల యొక్క తత్వములు చెప్పనక్కర్లేదు. And look at youth, we need not have to describe what they are doing. ఇలాంటి పరిస్థితుల లోపల మన యువతి యువకులు ఆదర్శప్రాయులుగా నిలిచాలి. In this situation, our youth, men and women, should set ideals. ఇట్టి ఆదర్శమైనటువంటి యొక్క యువతి యువకుల వలనే దేశము అభివృద్ధి కావాలి. And because of such ideal youth only, the country will flourish. ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశం నందు అనేక విధమైనటువంటి యొక్క సత్ప్రవర్తనలు, సుధాలోచనలు, సత్చింతనలు, ప్రచార ప్రబోధనలు కలుపుతూ వచ్చారు. Since ancient times, in India, good behavior, good thoughts and good feelings are being propagated. కానీ మధ్యకాలంలో ఇట్టి ప్రవర్తనలు సన్నగిల్లినవి. But later on, we find that they are vanishing. ప్రాచీన కాలంలో యొక్క దివ్య సత్వములను ప్రచార ప్రబోధన సలుపుతూ వచ్చారు. In ancient times, divine principles were being propagated. అట్టి ప్రచార ప్రబోధన చేతనే భారతీయ స్త్రీ పురుషులు ఎంతనో గొప్ప కీర్తిని సాధించారు. Because of such teachings, Indians, both men and women, achieved great fame and name. ఆనాడు ఈ యొక్క యువతి యువకులు పోషించినటువంటి యొక్క ప్రబోధనే ఈనాడు భారతదేశం నందు చెట్టు చెదరకన్నా కట్టు కదలకుండా ఉంటున్నది. And the type of ideals which were followed by the youth in the ancient times, even today we can find them very stable. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. దేశములకు ఆదర్శ పాత్రలు మీరే. You are the ideals for the country. దేశంలో ఉద్ధారం గావించినటువంటి యొక్క ఉత్తమ శక్తులు మీరే. You have the great and noble power to redeem the country. దేశములకు ఆదర్శాన్ని అందించి
ఆహ్లాదాన్ని అభివృద్ధిపరిచి ఆనందాన్ని చేకూర్చేటువంటి యొక్క యువకులు మీరే. You are the youth who have to set ideals and give delight to all the people in the country. అట్టి నాయకత్వాన్ని పూని మీరు తగినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచాలి. You have to develop such leadership and also develop divinity within you. ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశము ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ చేత అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చింది. అన్ని దేశములకు ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క కీర్తిని పోషించుకుంటూ వచ్చింది. Since ancient times, the land of India is great in its spiritual powers and therefore setting ideals for the whole world. ఈనాటి భారతదేశం నందు ముఖ్యంగా మనం పెంచవలసినటువంటిది 3 తత్వములు. There are 3 principles which we have to propagate in India today. ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యార్థి కావాలి. We want an ideal student. భక్తి శ్రద్ధలు కూడినటువంటి యొక్క విద్యార్థి మనకు అవసరము. And we need a student who is having devotion and sincerity. వినయ విధేయతలను పోషించేటువంటి వారు చాలా అవసరము. We need people who have humility and obedience. ఇట్టి విద్యార్థులు మానవ దేశమునందు మన భారతదేశమునందు ఈనాడు ఎంతనో అభివృద్ధి గావించాలి. This is the type of students we have to develop in our country today. దైవ భక్తి, పాప భీతి, సంఘనీతి. Devotion to God, fear of sin and morality in society. ఈనాడు దైవభక్తి అంటే ఏమిటో అర్థం కావటం లేదు. But today's people don't understand what is devotion. దైవమును ప్రేమించడమే దైవభక్తి. Loving God is devotion to God. దీనిపైన మనము ఒక సమాజాన్ని పోషించాలి. We have to nourish the society. సంఘనీతిని సంపాదించాలి. We should develop morality in society. మన యందు పాప భీతి అభివృద్ధి కావాలి. And there should be fear of sin in us. పాప భీతియే ఈనాడు కోల్పోయినారు. But today we don't have fear of sin today. పాపం అంటే ప్రీతిగా ఉంటున్నారు. And today people love sin. దైవ ప్రీతి కావాలి మనకు. We should love God instead. పాప భీతి కలగాలి. We should have fear of sin. సంఘములో నీతిని సంపాదించాలి. We should have morality in society. నీతి నిజాయితీని మనం పోషించుకున్నప్పుడే మనం ఒక మానవుడిగా రూపొందుతాం. When you have morality and integrity, you become a true man. నీతి నియమాలు మానవుడికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క అంగములు. Discipline and morality are most important limbs of man. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి నీతి నిజాయితీలను మనం ఈనాడు కోల్పోతున్నాము. But today we do not have that type of morality and integrity. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ, Wherever you go, ఏమి చదివినప్పటికీ, wherever you study, ఎవరిని చేరినప్పటికీ, wherever you meet, మీరు నేర్చుకున్నటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి భావాలు వారిలో నాటాలి. and you have to sow these seeds of good feelings in everyone. అందువల్లనే ఈనాడు మీకు ఒక విధమైనటువంటి యూత్ క్యాంప్ అని పెట్టుకున్నారు. That is the reason why we have a youth camp now. సద్గుణములను పోషించుకునే నిమిత్తమై ఈ యూత్ క్యాంప్ వచ్చింది. Youth camp is for developing good qualities. ఆదర్శవంతమైనటువంటి యూత్ మీరు తయారు కావాలి. You should become ideal youth. అప్పుడే మీ యొక్క యూత్ అనగా యవనత్వాన్ని మీరు పోషించిన వారు అవుతారు. That is the way you really nourish your youth stage. పాప భీతి లేని పామరత్వం పట్టి, పేద ప్రీతి లేని దాని పట్టి, మానవత్వం అడిగే మానవులందున. Because of the ignorance of love for God and also for excessive love for sin, today humanness has vanished in human beings. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రేమనే మానవునికి ప్రాణము. Love is the life for man. ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది ఒక దైవత్వము. That love itself is divinity. ఆ దైవమునే లవ్ అని పిలుస్తూ వచ్చారు. Divinity is called love. లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is God. Live in love. నీకు ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలియకుండా ఉండొచ్చు. Today you may not understand what is love. బంధుమిత్రుల ప్రేమ, అక్క చెల్లెండ్రి ప్రేమ, అన్నతమ్ముల ప్రేమ, ఇవన్నీ కూడా కేవలము సంఘమైనటువంటి ఒక ప్రేమ తత్వం. But the type of love you have for friends and relatives, brothers and sisters is connected. సాంఘికమైనటువంటి ప్రేమనివి. That is in societal. తాత్కాలికంగా వచ్చిపోయేటువంటి యొక్క మేఘముల వంటివి. It is like temporary clouds. కానీ దైవ ప్రేమ సత్యమైనది, నిత్యమైనటువంటిది. Love for God is eternal and permanent. ఒకతూరి మన దగ్గరికి వచ్చినా తిరిగి పోదు. Once it enters us, it will never leave us. అట్టి ప్రేమను మీరు ఈనాడు అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. You have to develop that kind of love. ప్రేమ ఉంది మీలో. You have love. కానీ బంధుమిత్రుల ప్రేమ, You have love for friends and relatives, స్నేహితుల ప్రేమ, for friends. ఈ ప్రేమను క్రమక్రమేణ తాత్కాలికమైనటువంటివిగా ఉంటాయి. It is a very temporary cloud.
అది కాదు మనం సంపాదించవలసింది. That is not what we have to ప్రేమ learn. హృదయానికి హృదయం అందించాలి. It should be heart-to-heart love. ఇట్టి ప్రేమను మీరు పోషించుకోవటమే నిజమైన భక్తి. That is true devotion if you have that kind of love. ఈ ప్రేమతత్వాన్ని మీరు అభివృద్ధి గావించి ప్రచార ప్రబోధన సలపాలి. You have to develop this kind of love principle and propagate it. మానవత్వంలో ఉండినటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం చాలా కష్టము. It is difficult to understand the love principle in man. మానవుని యందు ఉన్నటువంటి ప్రేమను అనేక మార్గముల ప్రసరింపచేస్తున్నారు. Man's love is going in different directions. అది కాదు మనకు That is ఏక not- మార్గము, There should be only one path. ఏకాత్మతత్వము, There should be only one Atma. పవిత్రమైన భావము, Sacred feeling. సజ్జలమైన సంకల్పము. Radiant thought. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని మీరు అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడే మీరు మానవుడిగా రూపొందుతారు. When you have such sacred love, you become real men. ఇట్టి దివ్యమైన భవ్యమైన నవ్యమైనటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని మీరు నేర్చుకోవాలి. The love principle is divine, ever new and eternal. ప్రేమ క్రమక్రమేణ గ్రంథముల ద్వారా వచ్చేటువంటిది కాదు. Love cannot come to you from books. ఇది హార్ట్ టు హార్ట్, హృదయం నుంచి హృదయానికి రావాలి. It is heart-to-heart relation. That is true love. ఇట్టి ప్రేమతత్వం మీరు చదవడానికి కానీ చదివించుకోవడానికి కానీ వీలు కాదు. It is not possible to study this love principle or make others study that. ఇది హృదయం నుంచి హృదయంకి అందించుకునేటువంటిది. It is from heart to heart. కనుక ఇట్టి ప్రేమను మీరు అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడే మీరు జీవమైనటువంటి మార్గాన్ని జగత్తుకు అందించిన వారు అవుతారు. When you develop such love, you definitely lay a divine path for the whole world. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి యొక్క అక్రమ అన్యాయ అసత్యాలు వర్ణనాతీతమైనటువంటివి. Today it is indescribable what type of unjust and unrighteous activities ఎక్కడికి are going on. పోయినప్పటికీ దుఃఖమే విచారమే. Wherever you go, there are sorrow and trouble. ఎవరిని పలుకరించినప్పటికీ అశాంతితో నిరుత్సాహపడుతూనే ఉన్నారు. Talk to anyone, he is full of దీనికి depression. కారణం ఏమిటి? What is the reason? మనలో ఉన్నటువంటి ఒక దుర్గుణమనే దీనికి మూల కారణము. Our bad qualities are responsible for this. మన దుర్గుణమనే మనకు దురాచారంలో ప్రవేశపెట్టింది. Our bad qualities lead us to bad activities. మనం సద్గుణములు అభివృద్ధి You పరచుకోవాలి. have to develop good qualities. సదాచారము సంపత్తి చేసుకోవాలి. Good behavior we should get. నిజమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని విశ్వసించాలి. We have to believe in the Atmic ఈనాడు principle. ఆత్మవిశ్వాసమే We లేకపోతే don't have self-confidence today. ప్రతి మానవునికి నీ ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి. For every man, self-confidence is important. ఇతరులు మనం గౌరవించకపోయినప్పటికీ మొట్టమొదట మనము ఇతరులను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. Even if others do not respect us, we should learn to respect others. ఎవరైనా కొత్త వారైనా పాతవారైనా ఎవరైనా సరే Whether they are new people or మనం ఇతరులను గౌరవించాలి. we have to respect others. మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది మొట్టమొదటి గౌరవము. This is what we have to learn first, respecting others. ఈ గౌరవాన్ని నేర్చుకున్నప్పుడే మనం గొప్ప జీర్ణం అయిపోతాం. When you respect others, you become a great hero. పూర్వము Earlier, అమెరికాకు ప్రెసిడెంట్ కావాల్సినటువంటి ఒక వ్యక్తి there was a president of America. చాలా బీద కుటుంబంలో పుట్టాడు. He was born in a very poor family. అతనికి ఏ విధమైనటువంటి ధనశక్తి గాని బలశక్తి గాని గుణశక్తి గాని ఏమీ లేవు. He did not have money power, he did not have manpower, he did not have any fame also. ఏదో బజార్ దీపముల వల్ల చదువుకోవటము తన యొక్క క్లాసులో పాస్ చేయటము ఈ విధంగా నేర్చుకున్నాడు. He was studying under street lights and he would study and pass the examinations. చాలా బీదిలు. Mother was also very poor. ఆమె ఇతరుల యొక్క చినిగిపోయిన గుడ్డలంతా కుట్టి ఆమె కుట్టి అమ్ముకొని ఆ పిల్లవాడిని చదువు చెప్పించుకుంటూ వచ్చింది. Mother would mend the torn clothes of others and nourish this boy. తనకు అది కూడా లేనప్పుడు ఫస్ట్ ఉండి రోడ్డు లైట్ దగ్గర నిలుచుకొని చదువుకుంటూ వచ్చాడు. Even when we were hungry without food, under the street lights, he would study. అట్లా చదివి He studied that way. ఆ తల్లి దగ్గరికి వెళ్లి He went to the mother. విధేయతతో తల్లిని గౌరవిస్తూ వచ్చేటువంటి వాడు. He was humble and very obedient and respected his ఈ mother. విధంగా వస్తూ 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 హై క్లాస్ కు వచ్చాడు. Gradually, he passed out into higher classes. ఆ పై క్లాస్ పిల్లలతో కూడి స్కూల్ కు వెళుతూ వచ్చాడు. With Abraham Lincoln. That boy, along with his friends, he went to the school along with his classmates. తోటి పిల్లలందరూ కూడా అతన్ని చాలా అవమానపరుస్తూ వచ్చారు. In fact, his friends ridiculed him. గేలి చేస్తూ వచ్చారు. He made fun of him.
నయా పైసా లేని బీదవాడు, You are a poor man without money. వాడి ప్యాంట్ చూడు, వాడి షర్ట్ చూడు, వాడి పెన్ను చూడు అని ఈ రకంగా హాస్యం చేసేటువంటి They వాడు. ridiculed him by saying, look at your pant, look at your shirt, look at your clothes. ఆ పిల్లవాడు భరించుకోలేకపోయాడు. That boy could not bear that trouble. ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. He came back home తల్లి తొడపైన పడ్డాడు. and he fell on the lap of his అమ్మా, mother. నేను ఈ గౌరవాన్ని నేను నిలుపుకోలేను. I am not able to keep up my self-respect. నన్ను చాలా అగౌరవపరుస్తున్నారు తోటి పిల్లలు. People are disrespecting me. తల్లి చాలా గొప్ప తల్లి, Mother was a great lady. గొప్ప గుణం కలిగినటువంటి She had great character. నాయన, మన పరిస్థితి నీవు చక్కగా అర్థం చేసుకో. You understand our situation properly. కూర్చో, నేను చెప్తాను. Sit down, I will tell you. ఎవరు మనల్ని అవమానం చేసినప్పటికీ, అగౌరవం చేసినప్పటికీ నీవు మాత్రం ఎవరిని అగౌరవం చేయవద్దు. Others may humiliate us, others may disrespect us, but don't నీవు disrespect anybody. నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది ఒక విధమైనటువంటి గౌరవం. First thing is you have to learn your own respect. మర్యాదను నేర్చుకో. నీవు You learn that respect. రెస్పెక్ట్ నేర్చుకో. Learn that respect. గౌరవాన్ని నీవు ఇతరులకు అందించు. Respect others. ఎవరేమి చెప్పినప్పటికీ నీవేమాత్రము జంకుపడవద్దు. Others may say many things, but don't be affected by that. ఈ యొక్క ఇతరులు గౌరవించేటువంటి యొక్క గుణము నేను నేర్చుకోమని చెప్పాను. First thing you have to respect others. That's what you have to అప్పటి learn. నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించడం తాను అభివృద్ధి చేసుకున్నాడు. He started respecting everyone after that. కట్ట కడపటికి Finally, ఆ వ్యక్తి ఎక్కడిపోయాడు? where did that boy go? తల్లి మాటలు విని పరులను గౌరవించి ఆ గౌరవాన్ని తాను అందుకోవడానికి ప్రయత్నించి లింకన్. That was Lincoln, who obeyed his mother's words, developed self-respect and respected others. అతని అమెరికాకు ప్రెసిడెంట్ గా మారిపోయాడు. He became later on the president of America. ఎక్కడ బీదవాడు ఈ స్ట్రీట్ లైట్స్ దగ్గర ఉంటా నేర్చుకొని చదువుకునేటువంటి బీదవాడు A boy who was ఇంత గొప్ప స్థితికి రావడానికి కారణం ఏమైపోయింది? a boy who was studying under the street lights. How మనం could he అందరినీ become? గౌరవించాలి. You have to respect everyone ఎందువల్ల అందరి యందు దైవం ఉంటున్నాడు. because God is there in everyone. ఇతరులను గౌరవించి తన గౌరవాన్ని అందుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. You have to give respect and take respect. కనుకనే తల్లులు ఎంతనో గౌరవాన్ని అందిస్తూ వచ్చారు. Mothers taught such principles of self-respect. మన ప్రపంచం లోపల భారతదేశం నందు ఎంతమందిలో ఇలాంటి తల్లులు ఉన్నారు. In India there are many such great mothers. వారు కష్టమైన పడి నష్టమైన పడి పిచ్చమైన ఎత్తి కుమారులను పోషించుకుంటూ వచ్చారు. They undergo difficulties but brought up their children. కనుకనే మన తల్లిదండ్రులకు తగినటువంటి ఒక ఆనందాన్ని అందించేకి మన కుమారులు సిద్ధంగా ఉండాలి. We should be ready to give delight to our parents. తల్లి మనం ఎంతనో కష్టపడి పోషించి ఇంతటి స్థితికి తెచ్చింది. Mother undergoes lot of difficulties and brings us up with great difficulty. అలాంటి స్థితిని మనం మర్చిపోకూడదు. We should never forget those things. ఉపకారం చేసేటువంటి వారిని అపకారానికి పాల్పడకూడదు. Those who help us, we should not harm. ఆ ఉపకారానికి తగినటువంటి యొక్క కృతజ్ఞతను మనం చెల్లించాలి. We should be grateful to those who help us. ఈ కృతజ్ఞత లేకుండా ఉండినా తాను కేవలం క్రూరుడైపోతాడు. If you don't have that gratitude, you are a very cruel person. ఒకనొక సమయం లోపల Once upon a time, పూర్వము రంగోన్ వార్ వచ్చింది. there was the Rangoon War. ఈ రంగోన్ వార్ లోపల చాలా మంది బాంబ్స్ హింస వేసుకుంటూ చాలా మంది చచ్చిపోతూ వచ్చారు. Because of bombing, many people died in that battle. ఈ సైన్స్ అనేటువంటి డెవలప్ కావటం చేతనే మన పరిస్థితి ఇంత హీన స్థితికి వచ్చింది. Because of the wrong development of science, today we are in such a heinous condition. What is this science? ఈ సైన్స్ లో ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఏమిటి? What is the greatness of science? మరొక ఉపకారం చేసేటువంటి ఈ సైన్స్ లో కనిపించడం లేదు. We don't find science helping others. ఈ బాంబు చేయటము, ఈ ఆటం బాంబు చేసుకోవటము, ఈ యొక్క సైన్స్ యొక్క అభివృద్ధి వల్ల మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమనే నాశనం అయిపోతూ వచ్చింది. Because of science, today love in man is diminishing because of creation of bombs and atom bombs. ఈనాటి చదువులందరూ కూడాను అనేక మంది చదువుతున్నారు. Many students are studying today. కానీ కొంతమంది కొమ్మలు చూస్తూ ఉంటారు. They look at only the branches of the tree. మరికొందరు వేర్లను చూస్తారు. Many people look at the roots. కొమ్మలు చూసేటువంటి వాళ్ళే సైంటిస్ట్. Scientists only look at the branches. దీనికి మూలాధారమైనటువంటి వేర్లను చూసేటువంటి వాళ్ళే సైంటిస్టులు. Saints are those who look at the fundamental basis, that is the root. మనం వేర్లను చూడాలి. We have to look at the roots. ఈ రూట్ కేవలం ఒక బ్రాంచులు మాత్రం మేము చూసుకుంటూ పోకూడదు. It is not good to look at only the branches. ఒక సమయం లోపల కూడాను Once upon a time, నారదుడు విష్ణు దర్శనానికి వెళ్ళాడు. Narada went to Vishnu. వెళ్ళిన తర్వాత మరి వెనుకకు వచ్చే సమయంలో, స్వామి నేను తిరిగి ఎక్కడెక్కడికో వెళుతున్నాను,
నాకు ఒక చింత లేదు, నాకు ఒక వసతి లేదు, సత్యానం చేస్తూ ఉంటారు. Narada, before returning, prayed to the ఈ Lord, ప్రపంచంలో జరిగేటువంటి మంచి చెడ్డలు తమకు విన్నవించుకోవడానికి నాకు ఒక అడ్రస్ కావాలి అన్నాడు. I want your address by which I can go around the world and report what is happening there to you. ఆయన నా అడ్రస్ నీకు కావాలా? You want my address? మీ బ్రాంచ్ అడ్రస్ నాకు అక్కర్లేదు. I don't want your branch address. తిరుపతి దినక్షేత్రము పుణ్యక్షేత్రాలు ఈ యొక్క అడ్రస్ నాకు అక్కర్లేదు. I don't want your address like the pilgrimage centers like Tirupati. ఏ క్షేత్రాల యొక్క అడ్రస్ నాకు అక్కర్లేదు. I don't want the address of any pilgrimage center. స్థిరమైనటువంటి అడ్రస్ నాకు ఇవ్వండి. I want the fundamental basics. రాసుకోమని చెప్పాడు. You write down. మద్భక్తః ఎత్ర గాయంతి తత్ర పశ్చామి నారద అన్నారు. He said, wherever my devotees sing of me, I am there installed. అది నా అడ్రస్. That is my address. కేవలము బద్రీనాథ్, అమర్నాథ్, కేదార్నాథ్ ఇవి కాదు నా యొక్క స్థానములు. Badrinath, Kedarnath, Amarnath, they are not my place. They are only branch addresses. కానీ నా యొక్క శాశ్వతమైన అడ్రస్ అది He is- భక్తుల యొక్క హృదయమే. My main important address, permanent address is the heart of the devotee. కనుకనే ఈ పిల్లల లోపల కొంతమంది చదువుకుంటూ వస్తూ వచ్చారు. Some students are studying. రంగంలో యుద్ధం వచ్చినప్పుడు When there was battle in Rangoon, అందు నుంచి తప్పించుకొని ఒక తల్లి తన కుమారుని వెంట పెట్టుకొని బయలుదేరింది. one mother with her little son, she went away from there. తిండి లేక, తీర్థం లేక, నిద్ర లేక, ఆహారం లేక మెడ్రాస్ వచ్చి చేరింది. Without food and drink and sleep and shelter, she came to Madras. ఆ కుమారునికి చాలా తిండి లేక చాలా చిక్కిపోయాడు. And that boy had become very thin because of shortage of చెట్టు food. కింద నీళ్ళలో కూర్చోబెట్టి He was sitting under a tree. నాయన మన గతి ఈ విధంగా ఉంటుండాలి. This is our plight. కానీ దైవమే మనకు గతి. God is our దైవం refuge. ఏ రీతిగానైనా తన దృష్టికి మనము తెచ్చుకుంటాడు. In some way or the other, God is going to protect దైవ us. చింతన మాత్రం నీవు మరవద్దు. Don't forget thinking of God. అని చెట్టు నీడి కింద కూర్చోబెట్టి Sitting under the shadow of a తల్లి tree, ఇంటింటికి పోయి ఇంత బిచ్చం ఎత్తుతూ వచ్చింది. mother went round and was begging for food. ఆ తెచ్చిన అన్నము బిడ్డవాడికి పెట్టడము, That food which is begged will be given to the son. తానుకు మిగులుకుండా పోయినప్పుడు తాను పస్తుండటము ఈ విధంగా కాలం గడుపుతూ వచ్చింది. When there was no food left over, she would be hungry, fasting. తల్లి చిక్కిపోతూ వచ్చింది. Mother also became thin, కొడుకు కొంచెం బలమెక్కుతూ వచ్చాడు. and the son became little stronger. గుర్తించాడు ఈ కుమారుడు This boy, పుత్రుడు. he was a good son. గుర్తించి అమ్మ మీరు చిక్కిపోతున్నారు, రేపటి దినం నేను విషయానికి వెళుతానన్నాడు. Mother, you are becoming thinner and thinner day by day. I will go for నన్ను begging. కాపాడినటువంటి తల్లిని నేను కాపాడకుండా పోతే నా గతి ఏమిటి? What would happen to me if I don't protect my mother who is protecting me? కనుక నాకు ఈ కృతజ్ఞత నేను తీసుకోవటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. I am ready to show this gratitude to you. వెళ్ళాడు, ఇంటింటికి వెళ్ళాడు. He went round the బిచ్చం houses. తీసుకున్నాడు, తెచ్చి తల్లికి పెట్టడము, తల్లి తిన్న తర్వాత మిగిలితే తాను తినటము, లేకపోతే తల్లిని తినమని చెప్పటము. He begged for food, brought the food, gave it to mother, and something which is left over he would eat. ఈ Otherwise, విధంగా చేస్తూ తాను కష్టపడిపోతూ వచ్చాడు. but many times he was fasting because food was not సమస్య మీద left over. నచ్చడానికి కూడా శక్తి లేకపోయింది. He had no strength even to walk. ఆ రంగం నుంచి వచ్చి మన భారతదేశంలో తల్లిని పోషించుకునేటువంటి శక్తి కూడాను కుమారునికి లేదా? Having come from Rangoon, the boy was not able to go up to the mother even in India. కుమారుని కాపాడుకునేటువంటి శక్తి తల్లికి లేదా? Mother does not have the strength to protect తల్లి the బిడ్డ son. యొక్క శక్తి ఈ విధమైనట్టుగా మారిపోయింది. This is what happened to the strength of mother and son. ఒక ఇంటికి భిక్షానికి వెళ్ళాడు. He went to a house for begging. భవతి భిక్షాం దేహి అన్నాడు. He prayed for bhiksha or begged for food. ఆ వరండాలో ఈస్ట్ చైర్ వేసుకొని ఒక యజమానుడు కూర్చున్నాడు. The master of the house was sitting on an easy chair in the veranda. పేపర్ చదువుకుంటూ ఉన్నాడు. He was looking at the newspaper. అయ్యా భిక్షము భిక్షము భిక్షమని చాలా బలహీనమైన మాటలతో అడుక్కుంటూ వచ్చాడు. This boy very piteously, and he was very weak. He was crying for food. అప్పుడు లోపలికి వెళ్లి ఇంత ఆకులు అన్నం పెట్టుకొని తీసుకుని వచ్చాడు. This master went in, brought food in a leaf and brought it out. నాయనా కూర్చో, Sit down here. దీన్ని భుజించు, Eat this food. నీకు కొంత శక్తి లేకుండా ఉంటుండాలి. You don't have strength. ఎన్ని దినములైందో నీవు భోజనం చేసి, I don't know how long you have not కాబట్టి eaten. దీన్ని భోజనం చేసేవని ఆనందంగా ఆ పెద్ద మనిషి గౌరవంగా అతని చెంత చేశాడు. With great respect, he told the boy, please eat this food. చెప్పాడు, అయ్యా ఇది నాకు కాదు, The boy said, it is not for me, నా తల్లికి మొదలు for my mother. మొదలు. But it's for my mother.
నా తల్లికి పెట్టాలి నేను మొదలు. First I should give the food to my mother. అనేటప్పటికీ ఈ యజమాని కోపం వచ్చింది. The master was angry. నిజంగా నీకు ఆకలే ఉంటుంటే నీవు తినాలి కానీ నీ తల్లి యొక్క విషయం నీవు ఎందుకు యోచన చేస్తావు? If you are really hungry, you should eat food. Why are you thinking of your mother? అయ్యా నా తల్లి చాలా బలహీనంగా ఉంటుండాలి. My mother is very weak. ఇది మొట్టమొదటి తల్లికి పెట్టాలి First I have to feed food to my mother. అనుకుంటూ పడిపోయాడు. Saying that he collapsed. ఆ మాట విన్నాడు. పడిపోయిన తక్షణమే పోయి చూసేటప్పటికి మరణించాడు. In fact, when the master approached this boy, the boy had already dead. తల్లి నిమిత్తమై తాను ప్రాణం ఇచ్చాడు. For the sake of mother, he sacrificed his life. తల్లికి ఈ విషయం తెలిసింది. The mother came to know of this. ఆయన తల్లి నిమిత్తమై ప్రాణం ఇచ్చేటువంటి కుమారులు జగత్తులో ఉన్నారా? Are there such sons who give up their life for the sake of mother? You are a good son. సదాచార సంపన్నుడవు. You have good character. నీవు సద్యోగివి. And you are a great yogi. ఇప్పుడు సద్గతి కలుగుతుంది అన్నది తాను ప్రాణం ఇచ్చింది. And she also gave up life after blessing her son to attain liberation. కుమారుని కోసం తల్లి కోసం కుమారుడు ప్రాణాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఒక పవిత్ర జీవులు ఆనాడు ప్రారంభమైంది. Those days we had such sacred beings, son sacrificing for the mother. ఇటువంటి తల్లిదండ్రులు పూర్వము ఎంతమంది ఉండేటువంటి వారు. There were many such parents earlier. ఆ తల్లిదండ్రులు ఉండటం చేతనే ఈ జగత్ ఇంతకాలమైన నిలిచి ఉంది. Because of such parents today the world is there. జగతి ఎందు పుణ్యపుత్రులు లేకున్నా జగమ్నెక్కులు నీకు పగులవాను. If there are no great people in the world, how can the world continue? కనుక మీకు ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా చెప్తాను. Swami wants to tell you something. ఈ స్వామి విషయం లోపల కూడాను ఈ దేహానికి తల్లి కూడాను ఇటువంటి కష్టమనే పడుతూ వచ్చింది. And even mother of this body was undergoing lot of trouble. ఎన్నో విధములుగా కూడాను తాను పోషిస్తూ వచ్చింది. She also brought up her children. తర్వాత కలకత్తాలో మీకు తెలుసు ఒక గొప్ప పండితుడు ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్. There was a great scholar, Ishwar Chandra Vidyasagar. ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగరు కష్టపడి చదివాడు. He studied under very difficult ఈ situations. స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్లి కూర్చొని చదువుతూ వచ్చాడు. And under the street lights he would study. ఆ విధంగా చదివి పాస్ అయిపోతూ వచ్చాడు. He passed the examinations. పాస్ అయిపోయి చిన్న ఉద్యోగం చిక్కింది. He could get a very small job. తల్లి ఆనందించింది. Mother was happy. నాయన నీకు ఇంత ఉద్యోగం చిక్కింది, పొట్టకూటి కోసమైనా నీకు సంపాదించుకో అని చెప్పింది. You have got a job now, you can earn for your livelihood. అప్పుడు ఆ కుమారుడు పాదములు పట్టుకొని He caught hold of the feet of the mother. ఇంతకాలము నేను ఈ స్థితికి రావడానికి నీ యొక్క ఆశీర్వాదమే నాకు మూల కారణము. Because of your blessings only I have come up in నీ my life. ఆశీర్వాదమే వల్లనే నేను ఇంతకాలం బ్రతికినాను. Because of your blessing I am able to live today. కనుక నేను ఇంక ఉద్యోగం చేసుకుంటూ నిన్ను కాపాడుకుంటూ వస్తాను అన్నాడు. I will do the job and will look after you. నాకు తల్లియే ముఖ్యము. Mother is most important. తల్లియే లేకుంటే నేను ఎక్కడ వాడను. Without mother I can't be there. తల్లిని రక్షించడమే నా యొక్క కర్తవ్యము. To protect mother is my తల్లిని duty. పోషించడమే నా యొక్క ప్రథమ ధర్మము. To bring up mother is my duty. అని ఉద్యోగంలో చేరాడు. He got into the job మీద కొంత కాసులు వచ్చినాయి. and he earned some money. వచ్చేటప్పటికి ఇద్దరు కూడా కొంచెం కడుపు నిండుకు తింటూ వచ్చారు. They could eat enough for themselves. ఒకనాడు One day, సండే వచ్చింది. it was a Sunday. తల్లి వరండాలో కూర్చుంది. Mother was sitting in the veranda. అప్పుడు కుమారుడు వచ్చి తల్లి నీకు ఏం ఆశ ఉంటుందో చెప్పు. The son asked the mother, do you have any desire? కష్టపడి అనేక విధములుగా కూడా శ్రమించి నేను కాసులు సంపాదిస్తున్నాను. I have worked hard and I'm earning నేను money. సంపాదించినటువంటి కాసుల్లో ఏ కించిత్ భాగమైన నీకు సేవ చేయాలి అని ప్రార్థించాడు. I would like to utilize some of that money for your service. He prayed to her. అప్పుడు ఆ తల్లి చెప్పింది. The mother said, ఏమని చెప్పింది? What did she say? ఈశ్వరముగా చెప్పినట్టుగా నాయన నేను మన చుట్టుపట్టు ఉన్నటువంటి పిల్లలతో నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను. in the same way as Ishwaramba told Swami, she told her son, I am looking. జ్వరం వస్తే ఇంత మందు పోసేటువంటి వాడు కూడాను మన గ్రామంలో లేదు. In this village, suppose somebody gets fever, there is no medicine available. కనుక బీదవారికంతా ఒక చిన్న హాస్పిటల్ కట్టించమన్నాడు. For poor people, build a hospital. అప్పుడు ఆయన వచ్చిన జీతం అంతా కూడాను తల్లికి తాను చేసుకొని వీటంతా ఒక హాస్పిటల్ కట్టించాడు. And by saving the money out of his salary, he could build a hospital in the village. మరి కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి తాను మంచి ప్రమోషన్ వచ్చేసింది. Of some time, he got promoted in his job. ఎక్కడ మంచి కార్యం చేస్తుంటారో అక్కడ దైవాలు దండిగా నిండుగా ఉంటుంటారు. When you do good work, naturally divine grace is there abundantly. అప్పుడు అయిన తర్వాత రెండవ సండే వచ్చేసేసింది. The next Sunday, అమ్మా నీకు ఏంటి ఆశ అన్నాడు. Mother, what is your desire?
నాకు ఏ ఆశ లేదు నాయన. I don't have any desire, my son, but ఒక్క ఆశ ఉంటుండాలి. I have got one desire. చిన్న గ్రామం, Ours is a deserted small ఈ village. గ్రామం నుంచి ఎంతో దూరం పోయి నీళ్లు తీసుకుని రావాలి. People have to go outside far away to get water. ఇద్దరు స్త్రీలంతా కూడాను ఈ యొక్క నీళ్లు తీసుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు. The ladies find it difficult to go out and get water. కనుక స్త్రీలకు కొంత సహాయం చేయడానికి నేను ఒక చిన్న బావి తవ్వించి ఉన్నాను. Therefore, dig a well in this village to help the women of this village. ఆ వచ్చినటువంటి డబ్బుతో బావిని త్రవ్వించాడు. And with the money he saved, he got a well done. అప్పుడు ఈ బోర్వెల్ గిరివెల్ ఏమీ లేవు. The borewells were not there at that time. ఆ విధంగా చేసి తల్లి సంతోష పెట్టాడు. Mother was very happy. మరి కొంతకాలం అయిన తర్వాత After some time, అమ్మా నీకేమైనా వాంఛలు ఉన్నాయా అన్నాడు. Mother, you have any desire? ఆయన నాకు కావాల్సిన వాంఛలు ఏమిటున్నాయి, నాకు అన్ని నీవే తీరుస్తున్నావు. And you are looking after all my నాకు desires. ఈ సత్పుత్రుడు పుట్టిన తర్వాత నా వంశమే ఉద్ధారం అయిపోయింది. When I have got such a good son, my whole lineage is redeemed. ఇలాంటి కుమారుడు ఒక్కడు ఉంటేనే కూడా చాలు. One son like that is enough. నాకు ఇంతకంటే ఆనందం ఏం కావాలి. I don't want greater delight than that. అయితే నాకు ఒక చిన్న వాంఛ ఉంది అని. I have got a small desire. ఏమి తల్లి ఏం కావాలి అని. What, mother? What is the desire? స్కూల్ కట్టించావు, You have to, బావి తవ్వించావు, you dug well. అమ్మా ఆసుపత్రి ఒకటి కట్టించాలి. I want a hospital here. అప్పుడు ఆమె ఒక హాస్పిటల్ కట్టించింది. And he built a hospital. స్కూలు, హాస్పిటల్, ఒక బావి. School, hospital and one well. తవ్వించి కట్టేటప్పటికి తల్లి చాలా ఆనందపడిపోయి కుమారుని కౌగలించుకొని, నాయన నేను ఇక చచ్చినా కూడా పర్వాలేదు. Mother was so delighted, hugged the son and said, even if I die now, కుమారుడు ఒక్కడి ఇలాంటి వాడు పుట్టినా చాలు నాకు. I should have only such son. ఎందుకు 100 మంది పుత్రులు? What is the use of 100 children? ఒక్క సత్పుత్రుడు పుట్టితే చాలు. One good son is enough. సదాచార సంపన్నుడుగా అయితే చాలు. Good behavior. ఈ గ్రామం వారందరూ కూడా నిన్ను ఎంతో తలుచుకుంటున్నారు. The villagers are thinking of you so much. అట్టి కీర్తిని నీవు ఈనాడు సంపాదించావు. You have gained such reputation. కనుక నాకు ఇంతకంటే మరొక ఆశ లేదు. I don't have any other desire. క్రమక్రమేణా అతని పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతూ వచ్చినాయి. Gradually his fame and name increased. ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ అంటే గొప్ప పేరుగా వచ్చింది. Ishwarchandra Vidyasagar was very famous. ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ కంటే చాలా వర్ణించేటువంటి వాడు. People would adore him, describe him. ఒకనాడు ఒక పల్లె లోపల ఇతని యొక్క లెక్చర్ ఉంటుండాలని చిన్న పేపర్లో వేశారు. In a newspaper, it was published that he is going to speak in a village. విద్యాసాగర్ వస్తున్నాడు అన్నారు. Vidyasagar is coming. అతని లెక్చర్స్ కోసమని చాలా మంది చదువుకునే వారంతా కూడా A వస్తున్నారు. lot of educated people would go to listen to his సైకిల్ lecture. పైన, నడుచుకొని, కారులోన అంతమంది వస్తున్నారు. Many people would come walking on cycles and in cars. అందరూ కాచుకున్నారు. They were all waiting. వస్తూ వస్తూ ఒక మార్గ మధ్యం లోపల ఈ యొక్క విద్యాసాగర్ చూశారు ఒక విద్యావంతుడు. There was an educated person who looked at this Vidyasagar. అతను ఐఏఎస్. He is an IAS officer. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, He said, నీవే ఊరు అడిగాడు. Where are you going? He asked. మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు? Where are you going? అయ్యా నేను ఫలానా చోటుకు లెక్చర్ జరుగుతుంది, అక్కడికి నేను వెళ్ళాలి అన్నారు. I am going to a particular place where there is going to be a lecture. ఆ ఐసీఎస్ ఆఫీసర్ చెప్పాడు, అక్కడ విద్యాసాగర్ చాలా గొప్ప విద్యావంతుడు, అతని లెక్చర్ ఉంటుండాలి, నేను కూడా అక్కడికే వెళుతున్నాను అన్నాడు. The IAS officer said, I am going to listen to the great Vidyasagar. నేరుగా ఇంటికి పోతున్నాడు అతను. From the office he was going directly to his house. చిన్న బ్యాగ్ పెట్టుకున్నాడు. There was a small bag in his ఆ hand. బ్యాగ్ తీసుకున్నాడు ఈ యొక్క విద్యాసాగర్. Vidyasagar took that bag into his hand. అయ్యా మీ బ్యాగ్, మీరు ఐసీఎస్ ఆఫీసరు, You are an IAS officer. నేను గౌరవాన్ని ఇచ్చాను, I have to respect you. అది నేను మోసుకొని వస్తానన్నా. I will carry your bag. అని సంతోషం అన్నాడు. ఆ బ్యాగ్ అతను చేతికి ఇచ్చాడు. Happily the officer gave the bag. మాట్లాడుకుంటూ వెళుతున్నారు. Both of them were going, talking to each other. స్థానానికి వెళ్ళిన తర్వాత When they went to that place, ఈ విద్యాసాగర్ చూసేటప్పటికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ, all the people who were there, they came to Vidyasagar. అతనికి అందరూ నమస్కారం చేస్తూ వచ్చారు. All of them saluted him. పూలమాలలు వేస్తూ వచ్చారు. They garlanded him. గౌరవిస్తూ వచ్చారు. They respected him. చూశాడు ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. This IAS officer looked at that, నా ప్యూన్ మాదిరి వచ్చాడు, and he came like my friend. ఇతను ఎవరు అని ప్రశ్నిస్తూ వచ్చాడు. Who is this? He was started asking. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక విద్యావంతులందరూ కూడాను ఇతను ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ అన్నారు. The educated people around said he is Ishwarchandra Vidyasagar. వర్ణిస్తూ వచ్చారు, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ కు జై జై జై. Everybody started praising Vidyasagar by shouting Jaikar for Vidyasagar. అప్పుడు
ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చాలా అవమానం అయిపోయింది. The IAS officer felt ashamed. అతనితో నా పెట్టెను మోయించానే, I gave my bag to him నా బిడ్డ అంతా కూడా వాడి చేతికి ఇచ్చానే, and he carried my bag. ఎంత నాకు కృతజ్ఞత లేనటువంటి వాడను. I am ungrateful. ఇంత గొప్ప విద్యావంతుని దగ్గర నేను సేవ చేయించుకున్నానే. I got service from such a great person. అతని దగ్గరికి వెళ్లి సార్ నన్ను క్షమించండి అన్నాడు. He went to Vidyasagar and said, please pardon me. ఎందుకు క్షమించాలి? Why should I pardon you? నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి నేను మోసుకొని వచ్చాను. I just carried your bag. ఇంత మాత్రం సేవ చేయడానికి నాకు భాగ్యం లేదా? And it is my good fortune to serve you. పుట్టి నేను ఇంత మాత్రం సేవ చేయడానికి భాగ్యానికి నోచుకోలేదా? Being an Indian, should I not have that fortune of serving others? కాబట్టి మీరు నన్ను ఈ విధంగా వర్ణించనక్కర్లేదు You need not praise me. అని చెప్పి He said that. థ్యాంక్స్ అని చెప్పారు. He thanked him. ఈ విధంగా చేసి ఎక్కడ పోయినప్పటికీ విద్యాసాగర్ యొక్క పేరు చాలా ప్రఖ్యాతి గాంచింది. Wherever he went, he attained great fame and reputation. మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంటారు. You will be knowing, all of you. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల In Andhra Pradesh, ఒక విద్యావంతుడు ఉండేటువంటి వాడు. there was an educated person. అతనే మన దేశానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా అయ్యాడు. He became vice president of our country. రాధాకృష్ణ, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ. He was Sarvepalli Radhakrishna. ఆ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ చాలా బీదవాడు. Sarvepalli Radhakrishnan was a very poor అతను boy. కొంతకాలము మైసూర్ స్టేట్ లో మైసూర్ లోపల ఒక ప్రొఫెసర్ గా వచ్చాడు. For some time he was a professor in Mysore state. వచ్చినప్పటికీ తిరిగి కలకత్తా వేసినారు మరి అతన్ని మార్పుకు. And he was transferred to Calcutta. ఆ యొక్క ప్రెసిడెంట్ చాలా వినయంగా పిల్లలకు చాలా విద్యను బోధించేటువంటి వాడు. With great humility he would teach his students. వారి గుణముల గిరుములు మనకు అక్కర్లేదు. I am not interested in their కానీ qualities. బీదలను చూస్తే చాలా జాలి ఉండే. He had great compassion for poor people. కనుకని అతనికి చాలా గొప్ప పేరు వచ్చింది. He got a great fame and name. రాధాకృష్ణయ్య, Radhakrishnan, దీనికి ఎక్కడో కలకత్తాకు ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చిందట్ని. they are going getting transferred to Calcutta. అతని కలకత్తాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. He was transferred to Calcutta. ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పటికి When he was transferred, అతని సామాన్లంతా సర్దుకుంటూ ఉన్నాడు ట్రైన్ లో పోవడానికి. and he was packing all his luggage to go in a train. అప్పుడు విద్యావంతులు కృతజ్ఞతలు చూపే నిమిత్తమై ఆ బీద విద్యార్థులంతా కూడాను అతని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామానంతా చక్కగా ప్యాక్ చేశారు. Whose students, out of gratitude for their professor, they went and packed ప్యాక్ everything. చేసి ఒక జట్కా బండిలో వేశారు. They put it in a horse carriage. అప్పుడు ఈ రాధాకృష్ణ సార్ దయచేసి మా మాట విని మీరు బండిలో కూర్చోండి అన్నారు. The students prayed to Radhakrishnan, please sit in the carriage. ఇది మా కృతజ్ఞత అని చెప్పిన వాళ్ళు చెప్తూ వచ్చారు. This is our gratitude to you. కానీ రాధాకృష్ణ ఒప్పుకోలేదు. Radhakrishnan did not మీరు accept. కూర్చుంటేనే సరే లేకపోతే మేము చాలా బాధపడతామని చాలా బాధపడ్డారు. They put a lot of pressure on Radhakrishnan. He should sit in the horse carriage, otherwise he will be very sad. అతను కూర్చున్న తర్వాత When he sat in the carriage, ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఆ జట్కా బండిని నెట్టుకుని వెళ్ళారు. they only dragged the horse నో carriage. గుర్రము, నో మనిషి ఎవరు లేకుండా ఈ విద్యార్థులే ఆ బండిని నెట్టుకుని వెళ్ళారు. There was no- స్టేషన్ వరకు. Up to the railway station, they dragged this carriage. There was no horse at all. అప్పుడు రోడ్డంతా వారు చూశారు మైసూరు. The people in Mysore looked at him. పెద్ద మనిషి Who is this? విద్యార్థులందరూ ఇంత వినయంగా గౌరవిస్తున్నారే The student- చాలా ఆశ్చర్యపడుతూ The వచ్చారు. students are so humble and they are respecting this person. Who is this great person? అప్పుడు ఆ విద్యార్థులు చెప్పారు, The students said, మేము బీద విద్యార్థులము, we are poor students. మాకు అనేక విధములుగా కష్టం చేసి తను సంపాదించేటువంటి మాకు ఇచ్చి చదివించుకుంటూ వచ్చాడు. And he is the person, whatever he earned, he gave it to us and educated us. అతనికి కృతజ్ఞత మేము చూపాలి Therefore, we have to show our gratitude to him. అని వాళ్ళంతా చెప్పి స్టేషన్ వరకు వెళ్లి ఆ సామాన్లంతా కూడా ట్రైన్ లో పెట్టి They went up to the railway station, put the luggage in the train. అక్కడ నమస్కారం చేస్తూ They saluted him. సార్ తిరిగి మీరు రావాలి మా మైసూర్కి అని ప్రార్థిస్తూ వచ్చారు. Sir, you should return to Mysore again. They prayed. ఈ పిల్లల యొక్క విధేయతకు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ చాలా ఆనందించాడు. Radhakrishna was very happy, delighted at their humility and obedience. ఈ విధంగా ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను గురువులకు శిష్యులు, Since earlier times, తల్లులకు కుమారులు children to mothers, ఈ విధంగా ఎంతనో గౌరవిస్తూ వచ్చారు. they went on respecting them. ఈ విధమైనటువంటి గురువులు ఈనాడు ఉన్నారా? Are there such teachers today? ఈనాటి విద్యార్థులు ఈనాడు ఉన్నారా? Are there such students today? ఈనాటి విద్యార్థులోనే మీరు తయారు కావాలి. Even today's students should become గురువులను like this. గౌరవించాలి, Respect your teachers. తల్లులను ప్రేమించాలి, Love your mothers. ప్రజలంతా కూడా చాలా విధేయతతో వాళ్ళు కాపాడాలి. And you have to behave with humility and అదే obedience. మీ ప్రధానమైన కర్తవ్యము. That is your important duty. అప్పుడే మీ యొక్క జన్మ సార్థకమవుతుంది. Your life will be sanctified. పుట్టినందుకు ఇయే సార్థకము. After having born as human beings, that is the పుట్టినారు sanctity. పుట్టినారు ఎందుకోసం పుట్టారు? Why are you born? తిండి
కోసము తీర్థం కోసం కాదు It is పుట్టింది. not for eating and drinking. తిని నిద్రించడం కోసం కాదు. It is not for eating and drinking and sleeping. సేవ చేయాలి. You have to serve. కాలం మనకి చిక్కింది. You have time. కాలాయ నమః, కాలకాలాయ నమః, కాలసప్రదాయ నమః, కాలాతీతాయ నమః, కాలస్వరూపాయ నమః. అంత కాలమే మనకు ప్రధానం. For everything, time is most important. We have to salute that time. అట్టి కాలాన్ని మనము పవిత్రం చేయకుండా పోతే మనం పుట్టి ప్రయోజనం ఏమిటి? If you don't sanctify such time, what is the use of our life? మనకి ఏ 5 నిమిషాలు చిక్కినప్పటికీ ఆ 5 నిమిషాల లోపల తోటి మానవులకు సేవ చేయి. Even if you have 5 minutes, serve your fellow men. బీదలను చూస్తానే జాలి కలిగి వారిని పోషించడానికి ప్రయత్నం చేయి. Develop compassion for poor people and help them. నీవు తినేటువంటి దాంతో ఏదో ఇంత మిగిలితే ఆ పూర్ పీపుల్ పెట్టు. And give the food that you eat, a little of it to the దాన poor people. ధర్మమే లేకుండా పోతే మానవుడు పుట్టి ప్రయోజనం ఏంటి? Without charity and such activity, what is the చదువుకున్నావు man's కదా అని life? గొప్ప విద్యావంతుడుగానే అహంకార పడకూడదు. Don't be egoistic that you are highly చదువు educated. ఏమి చదువు? What is this education మనకంటే for? గొప్ప చదువు చదివిన వాళ్ళు లోకంలో ఎంతమంది లేరు. There are many people who are more highly educated than కాబట్టి you. చదువుకున్నందుకు గౌరవం రావాలి కానీ గర్వం రాకూడదు. You should not have ego and arrogance. You should respect others if you are educated. అది మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. That is what we have to learn. ఈ విధంగా అందరినీ గౌరవించి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వినయ విధేయతతో వారు తగినట్టు స్థానం అందించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. Respect everyone and help them, serve them and get good name. ఈ విధమైన విద్యార్థులుగా మీరు తయారు కావాలి. Should become such students. మనకి ఏదో అదృష్టవశాత్తు మనకు కొంత ధనం చిక్కింది. Because of our good fortune, we have some మనం money. పోషించుకోవటం కాకుండా 10 మందిని కూడా పోషించడానికి ప్రయత్నించాలి. Not only that we will nourish ourselves, we should help others చదువు also. నేర్చుకున్నందుకు ఏమి ప్రయోజనము? What is the use of education? చదువులన్నీ చదివి You study all types of చాలా education. వివేకి అయి You become very clever చదివి తండ్రి కూడా మందవతుడు. and you don't know yourself. ఎంత చదువు చదివి అవినీతి ఉన్నను హీనుని కూడా మానలేడు. However much one may study, he is not giving up his bad qualities. చదువు తర్కవాదమే కానీ పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. చదివి సావంగనేటికి Why do you want to die with this type of education? సావులేని చదువు వలె You have to study that education which will save you from death. మన పేరు ముందుకు రావాలి. Even if you die, our reputation should అలాంటి remain. విద్యావంతులు మీరు తయారు You కావాలి. should become such educated person. కష్టపడి చదవండి. Study hard తల్లిదండ్రులను రక్షించండి. and help your వారిని parents పోషించండి. and teach తోటి others మానవులను కాపాడండి. and look after others. గ్రామంలో నీవు మంచి పేరు సంపాదించు. Get good name in your village. ఆ పేరు లేకుండా పోతే నువ్వు చదివిన ప్రయోజనం ఏమిటి? Without good name, what is the use of your education? కనుక విద్యార్థులారా, Students, మీరు చదువుకున్నందుకు విధేయతను మీరు పోషించుకోవాలి. for having studied, you should develop humility and ప్రజలకి వినయంగా తల వంచి పనిచేయవు. when you see elders, you should bend down your head and salute them with కానీ humility. ఈనాడు తల వంచటమే లేదు. No, you don't bend your heads at all. ఎవరైనా ప్రజలు వస్తుంటే గుడ్ మార్నింగ్ సార్, And when you look at your elders, you just say good morning, sir. మనం చెప్పవలసినటువంటి That is not the right way to do it. గుడ్ మార్నింగ్ అంటే What do you mean by good గుడ్ morning? మార్నింగ్ అంటే గుడ్ ఈవినింగ్ అంటే అర్థమే లేని పదాలు. Good morning, good evening don't have any sense at all. ఏదైనా నీ టవల్ నువ్వు కింద పడిపోతే దాన్ని అందిస్తే థ్యాంక్స్ అంటారు. Anybody, you drop your kerchief, నీ somebody టవల్ gives నీకు it back. అందించేందుకు థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెప్పాలి? When somebody gives your own kerchief, why do you tell him thanks? అది కాదు మనం చేయవలసింది. That is not the right thing. వారికి సహాయం చేయాలి. You have to help them. అయ్యా ఇది నా సేవ. This is my service to you. సేవకు మించినటువంటి సహాయం మరొకటి లేదు. There is no help higher than service. సేవనే ప్రధానమైనటువంటిది. Service is most important. కనుక సేవలు చేస్తూ రావాలి మనం. We should serve others. సమాజ సేవల్లో మనం పాల్గొనాలి. We should enter into social service. ప్రజలను మనము కాపాడాలి. And we have to look after the people in society. పల్లె ప్రజల్లో కూడా చాలా హీనమైన స్థితిలో ఉంటారు. In the villages, they are in very bad state. వారికి నీ దగ్గరికి వెళ్లి వారిని పోషించి మీకు ఏం కావాలి, Go near them, help them, ask them what you want. వాళ్ళకి కావలసినటువంటి దాన్ని మీరు అందిస్తుంటూ రావాలి. You should give them what they want. ఈ విధమైనటువంటి సహాయం చేసినప్పుడే మీరు నిజమైనటువంటి విద్యార్థులు అవుతారు. When you help them that way, you have become true students. మీ తల్లిదండ్రులను చూసినట్టుగా పరాయ పురుషులను చూడాలి. Even the way you look at your parents, you should respect others also. మనం తల్లిదండ్రులు ఏ విధమైన గౌరవంతో చూస్తున్నామో The same respect with which you look at your parents, చిన్న విషయము. there is a small thing. నేను ఎన్నో విధములుగా కూడాను Many times, చదువుకుంటూ వచ్చాను. Swami studied with great చదువు difficulty. అక్కర్లేదు. Swami doesn't need education. చదువులో ఉన్నటువంటి సారవంతా నాకు తెలుసును. Swami knows all the essence of education. కానీ ఇతరులకు ఆదర్శంగా చూపించాలని To set ideals for others, పుట్టపర్తి నుంచి from Puttaparthi, మనకు he went to Bukkapatnam ఇంకా రాగి సంగతి with only ragi ball, sangati.
దాన్ని ఇంత మూట కట్టుకొని he will bundle it into a bag. నడుచుకొని నేను పోయేది. Walking, he will go to Bukapatnam. కొంతమంది రిచ్ పీపుల్ బిడ్డలంతా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. There were children of rich people also. వాళ్ళు అన్నము ఇంకా కూరలు అంతా పెట్టుకొని వచ్చేటువంటి. They would get rice and other curries. టిఫిన్ క్యారీలు పెట్టుకొని వచ్చేటువంటి వాడు. And they would get that food. నాకు టిఫిన్ క్యారీ లేదు. Swami did not have a tiffin carrier. టిఫిన్ క్యారీ కూడా లేదు. Swami did not have a tiffin carrier at all. మూట కట్టుకొని In a cloth he would bundle it up వెళుతూ ఉంటే and he was carrying it. గృహమమ్మాయి అనగా ఈ దేహం మీద తల్లి అలా బాధపడేది. Mother of Swami's body was very sad. నాయన నీకు ఇంత అన్నమైనా పెట్టలేకుండా పోతున్నాని. Son, I am not able to give you little rice also. అమ్మ కడుపు నిండడం ముఖ్యం కావాలి. అన్నమైతే ఏమి సంకటి అయితే ఏమి. It could be sangati or rice. ఆకలన్నీ వేరు, అన్నము ఒక్కటే. There may be different types of hunger, but food is one and the same. చాలు మనకు. You have to fill your belly, that's all. అన్నమైతే ఏమి సంకటి అయితే ఏమి. It can be rice or ragi, whatever it is. రిచ్ అండ్ పూర్ నీవు యోచన పెట్టుకోవద్దు. Don't think of rich and poor. ఉన్న దాంతోనే మనం సంతృప్తి పడాలి. And we should be contented with what we have. శాంతంగా చెప్పేటువంటి వాడిని. And Swami would explain to her. ఆమె కూడా నాకు ఎంతో ప్రేమగా అభివృద్ధి పరిచేటువంటిది. She would look after Swami with great love. ఒకనొక సమయం లోపల once it happened, స్వామి 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 అని అందరూ పెద్ద పెద్ద వారందరూ వచ్చి పాదాల పైన పడుతుంటే, and lot of rich people, big people would come and fall at the feet of Swami. ఈ గృహమమ్మాయి చెప్పేటువంటిది mother would say, ఇది ప్రపంచమంతా వచ్చి ఈ రకంగా పడుతుందారే, the whole world, ఎక్కడ పోతావో, ఏ దేశం తీసుకుని పడతారో కనుక నీవు ఎక్కడికి పోకూడదు. and she would pray to Swami, all these big people are coming, they may take you somewhere, please don't go anywhere. లోపల మీరు చూడని వాళ్ళు ఉండొచ్చు. There may be somebody who may not know. పాత మందిరం అని ఉండేటువంటిది. In Prashantilim there was an old పాత mandir. మందిరం లోపల గడ్డి కోకతో కొట్టం వేసుకుని ఉండేది. And it was a hut with straw on the top. కొంతమంది ఈ రౌడీస్ అంతా ఉంటారు చూడండి. There will be some rowdies in the village. ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఒక దినం అగ్గి పెట్టారు. One day they put this hut on fire. మండిపోతుందని. And it was burning. కానీ నేను లోపలనే ఉన్నాను. Swami was inside. సుబ్బమ్మ కరణం సుబ్బమ్మ వచ్చింది. Karanam Subbamma came there. స్వామి 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 అనింది. She started shouting, Swami, Swami. బాగున్నాను, నువ్వేం యోచన పెట్టుకోవద్దని. Swami told her, I am all right, don't worry about me. మొత్తమంతా కాలిపోతుంది, మీరు లోపల ఎట్లున్నారు? The hut is burning, how can you be inside? అది నేను ఉండవలసినటువంటి ప్రదేశం. That is the place where I should be. కష్టంలోనే నేను ఉండాలి, సుఖాన్ని. I should be in difficulties, I should find happiness there. రెండును కలిగి ఉండు. Both happiness and sorrow are together. ఎవరిని వశము కాదు. Nobody can separate them. సుఖము ప్రత్యేకముగా ఎందుకు చూడబోము. Don't look for happiness separately. ఫలించలేని సుఖం పడద్దు. When the sorrow ends, it is happiness. అప్పుడు నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆమె చెప్పాను, Finally, సుబ్బమ్మ నువ్వేం బాధపడవద్దు. Subbamma, don't worry about me. మంచికి చెడ్డలన్నీ కలుగుతూనే వస్తుంటాయి. Many times for good people there will be some trouble. ఈ యొక్క ఎక్కడైనా లోకం చూస్తే ఎక్కడ మంచి ఉంటుందో అక్కడ చెడ్డ జరుగుతూనే ఉంటుంటాయి. And wherever there are good people, some people will try to trouble them. కనుక నువ్వేమి యోచన పెట్టద్దు అని ఆమెకు చెప్పి ఆమె వెళ్ళి బ్రహ్మమ్మాయికి బాగా గట్టిగా చెప్పింది. She went and told the mother of Swami properly. ఒకనాడు రాత్రి One night, పెద్ద పెద్ద వారంతా వస్తుంటే lot of big people were coming, మైసూర్ మహారాజు డివిజన్ రాణి and the queen of Mysore, దేశముకు Deshmukh, వీళ్ళందరూ వచ్చారు. all these people came there. మైసూర్ నుంచి కారులో వచ్చారు. They came in cars from Mysore. కారులో వచ్చారు కానీ కర్ణాటకపల్లి దగ్గర నిలిపారు. And they stopped the car at Karnatnagapalli. అయ్యో కారులో వచ్చారట స్వామి, ఎన్నో కారులో వచ్చారట అని బ్రహ్మమ్మాయి వచ్చి బాధపడలేదు. Mother went to Swami and told, lot of people have come in car. అమ్మ వాళ్ళ కార్లు ఉన్నాయి, నాకు కాళ్ళు ఉన్నాయి. They may have cars, but I have got legs. బాగా భద్రంగా ఉంటున్నాను. I have got strong legs. కార్లు చెడిపోవచ్చు, నా కాళ్ళు చెడిపోవు. Car may be spoiled, but not the legs. వాళ్ళంతా మేడలు కట్టుకుంటున్నారు, They may have mansions. నాకు నీడ ఉంటుందా, చెట్టు నీడ. I have got the shadow of a tree. It is enough for me. కనుక నాకు మేడలు కట్టనక్కర్లేదు I don't need any mansion. అని చెప్పి ఈ రకంగా సమాధాన పరిచి She consoled him. నేను పంపిస్తే అప్పుడు ఆమె చెప్పింది, She said, నాకు ఒక్క మాట ఇవ్వాలి స్వామి. Swami, you should give me one word. ఇంతకాలము నేను మిమ్మల్ని చూసుకొని మీ యొక్క దేహ పరిస్థితి కానీ మీ యొక్క ఇది కానీ అభివృద్ధి కానీ ఎట్లా ఉంటారో ఏమో అని బాధపడుతూ వచ్చాను. All the time I was worried about your body, your health. నాకు ఒక మాట ఇవ్వండి అన్నారు. Give me a word. ఏం మాట అన్నారు. What is the promise? లేదు మీరు మాట ఇస్తేనే నేను చెప్తాను. First give me promise, then I will tell you. చాలా మొండి మనిషి, And she was very adamant. కానీ చాలా ప్రేమ కలిగినటువంటిది. She had great love for Swami. అప్పుడు ఏం కావాలన్నారు. What do you want? స్వామి, Swami, చుట్టూ పరిస్థితులు బాగలేవు. the situation is not good. కొంతమంది అంతా కూడా ఏదో కమ్యూనిస్ట్ అని కాంగ్రెస్ అని ఇవని అవని పార్టీలని చాలా పేర్లు పెట్టుకొని చాలా జగడాలు వేసుకుంటున్నారు. People are quarreling in the name of political parties, communists and Congress. వాళ్ళు జగడాలు వేసుకుంటే నాకెందుకు, నాకేం సంబంధం లేదు. I am not related to those quarrels, Swami కానీ said. మీరు మాత్రం ఒక మాట నాకు ఇవ్వాలి. But you should give me a promise.
చెప్పు అన్నాడు. What is the promise? కట్టగలపటికి ఇచ్చేంత వరకు నేను పాదాలు విడుతున్నాను అని గట్టి పాదాలు పట్టి She caught hold of feet of Swami saying, unless you promise me, I am not going to leave your feet. అప్పుడు ఇచ్చేయాలి. ఏం చెప్పమన్నాను. Swami asked, what is that? Please tell me. మీరు ఎంత గొప్పవారైనప్పటికీ తెలుసు నాకు, మీరు దేవుడే, కానీ ఎంత గొప్పవారైనా కానీ పుట్టపర్తి మాత్రం వదలకూడదు. You are God, I know it, and you may grow into a very great personality, but you should never leave ఈ Puttaparthi. దేహం ఉండినంత వరకు మీరు పుట్టపర్తిలోనే ఉండాలి. As long as you have this body, you should be in అది Puttaparthi. మాట ఇవ్వండి అన్నాను. Give me this promise. నేను చెప్తాను, మాట ఇస్తే ఎట్లవుతుంది? How can I give that promise? కాంతి భౌతికము దుర్బలమైన కాయము, This body is made up of ఎప్పుడో 5 minutes. వచ్చేది ఎరుకలేదు. It has to collapse one day. సంవత్సరముల దాకా మితము చెప్పిరి కానీ నమ్మరాదా మాట నెమ్మనమున. They say that there is 100 years బాల్యమందు, lifetime. లేక ప్రాయమందు, లేక ముదివియందు, లేక ముసలియందు ఎప్పుడో విడిచేది ఎరుకలేదు. We don't know when somebody dies, in the childhood, in youth. కాబట్టి మీరు పుట్టపర్తిలోనే ఉండాలంటే అది చెప్పడానికి వీలు కాదు. I can't say that I will be always in Puttaparthi. But one thing, పుట్టపర్తి వదిలి వేరే చేసుకు నేను బయట క్యాంప్ మార్చను. I am not going to change my camp from మాట Puttaparthi. ఇచ్చిన తర్వాత ఆమె చాలా ఆనందపడిపోయి అప్పుడు భోజనం చేసుకొని కలుపుకొని మజ్జిగ అన్నం కలుపుకొని వచ్చేసి నా నోట్లో పెట్టింది. Swami gave this promise. Mother was happy. She brought buttermilk and rice and put it in Swami's mouth. ఈనాడు నాకు పెరుగన్నం తిన్నంత ఆనందం అయిపోయింది. I am very happy as if I have eaten curd rice. పుట్టపర్తి వదలకుండా పోవటమే నాకు చాలా ఆనందము. I am very happy that you will never leave Puttaparthi. తిరగండి మీరు, You may go around the places. సంచారం ఎక్కడైనా చేయండి, You can go around the world. కానీ పుట్టపర్తికి మాత్రం రావాలి. But you should come back to Puttaparthi always. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రామిస్ నా దగ్గర తీసుకుంది. She got such a promise from Swami. ఆమె పోయేంత వరకు కూడాను Till she was alive, సమ్మర్ క్లాస్ జరుగుతూ ఉండాలి ఇక్కడ. summer course was going on here. మీకందరికీ తెలుసు బాగా. And many of the people know సమ్మర్ క్లాస్ జరిగితే చాలా అన్ని దేశముల వాళ్ళు కూడా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు. when summer classes were there, people from other countries also would come. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా కోటు బూటు షూటు వేసుకుని వస్తుంటే ఆవిడ చాలా భయమైనది. She looked at people who came in boot and suit and she was afraid. స్వామి వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళుగా వస్తున్నారే, Lot of big people are స్వామి coming. తీసుకుని పోతారో ఏంటో. They may take away Swami from here. కాబట్టి మొట్టమొదటి నా రూమ్ లోకి వచ్చి మీరు ఎక్కడికి పోవద్దండి అని. She would come to Swami's room and plead, Swami, don't go anywhere. ఇక్కడ సమ్మర్ క్లాస్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చారు. For summer classes, many people came. వచ్చే When they came here, ఈమె లోపల ఉంటుంది, స్వామి మీరు ఈ సమ్మర్ క్లాస్ అయ్యేంత వరకు ఇక్కడే ఉండి తర్వాత పుట్టపర్తికి పోదాం, నన్ను కూడా తీసుకుని పోండి. Swami, as long as summer course is here, be here and then take me to Puttaparthi and along with you. ఇక్కడే ఉంటుండాలి. She was here only. ఒక్క తూర్పు చెప్పింది, Once she said, స్వామి నేను మిమ్మల్ని పిలిచి మీ దర్శనం చేసుకుని నేను ప్రాణం పెట్టాలి. I have to call out your name, I should look at you and then give up my body. ఆమె మంచి ఆరోగ్యంగానే ఉంటుండాలి. She was very healthy. 92 సంవత్సరంలో 92 ఇయర్స్, She lived for 92 years. కానీ గట్టిగానే ఉంటుండాలి. She was very strong. నేను పైకి వెళ్ళాను. Swami went up. కింద నుంచి పిలిచింది, She shouted, స్వామి స్వామి స్వామి. started shouting, Swami, Swami, Swami. నేను చెప్పాను, ఎందుకోసం రావాలి అంటున్నా. Why should I come down? Swami asked. తక్షణమే రండి 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 అని. Please come immediately, she త్వరగా shouted. వెళ్ళాను. And Swami went down. వెళ్ళేటప్పటికి When Swami went down, పడిపోయింది కింద. she had collapsed. అప్పుడు నీరు పోయాలి. And water has to be fed. ఆ నీరు నోట్లో పోసి Swami fed water to her. నేను వెనక ఆనుకున్నాను, నన్ను ఆనుకుంది, ప్రాణం ఇచ్చింది. She hugged the Swami and gave up her life. ఏ రోగము లేదు, She had no ఏ disease, నొప్పి లేదు, no pain, ఏ ఇది కూడా లేదు. no disease. అంత సుఖమైనటువంటి యొక్క జీవితము ఆ సుఖ మరణం వచ్చింది. And she had such a happy death. అనాయాసైన మరణం, అనాయాసైన దుఃఖం. There was no tiresomeness in her death. And అప్పుడు ఆమెకు శాంతి కలిగింది. she was very peaceful. నన్ను చూసుకుంటూ She was looking at Swami, నీ పట్టుకొని caught hold of Swami's hand, అంటుదార కాచుకుంటూ shedding tears of joy, కన్నులు మూసింది. and she closed her eyes. అంత సుఖంగా క్షణంలో పడిపోయింది. She had in a moment such a happy death. ఇంకా Then, ఆమె భర్త అనగా శరీరానికి తండ్రి, father of this body, ఆయన కూడా చాలా కష్టజీవి. he was also a man who did a lot of hard work. ఆయనకేం పెద్ద బిజినెస్ ఏం He లేదు. did not have any great big business. 10 రూపాయలకి ఇచ్చే దాంట్లో టెంకాయలు పోయేది, కానీ బస్సులకు ఇచ్చేది వాడు పుట్టబోసుకునేటువంటి వారు. If he gets 10 rupees, he would purchase coconut and give it to his relatives.
ఆ విధంగా కష్టపడి ఆయన ఒక సెలవుకు బుక్కపట్టు నడుచుకోవటం, బుక్కపట్టు నుంచి నడుచుకొని రావటం. Every day he would go to Bukkapatnam walking and come back walking, purchasing materials. ఈనాడు ఈ విషయాలంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విద్యార్థులకు చాలా దీనికి అవసరమైనటువంటి. Why Swami is telling all these things? Because ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు ఈ రకంగా ఉంటారు. there are many parents like this. వాళ్ళకి తగినటువంటి ఒక సహాయం చేయాలి కుమారులు. You have to help such parents. ఒకనాడు నేను ఇంటర్వ్యూకి అందరికీ కాల్ చేశాను. And one day వరండాలో కూర్చున్నారు. they were sitting in the veranda. వాళ్ళని నేను లోపల తీసుకుని పోవాలా. They should be taken inside. అప్పుడు ఈయన వచ్చాడు. And the father came. స్వామి స్వామి నాకు 2 నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి అన్నాడు. Please give me 2 minutes time. Father prayed to Swami. 2 నిమిషాలు టైం ముందు కూర్చో, వీళ్ళందరినీ చూసి పంపిస్తాను. First I will talk to all these people and then I will talk to స్వామి you. నాకు త్వరగా ఇవ్వాలి అన్నాడు. Immediately you should talk to me. నాకు తెలుసు. Swami knows. ఆయన కూడా బాగా ఉన్నాడు. And he was healthy. ఏ ఆరోగ్యం చెల్లలేదు. He didn't have any disease. అప్పుడు కొంతమందిని ఆపి Swami stopped some of the people. లోపల పిలిచాను. He called father. అతని సీక్రెట్ అంతా చాలా నాకు చెప్పాడు. And there were a lot of secrets he shared with Swami. Swami, ఏమీ లేదు. I don't have నేను anything. ఇంతకాలము నేను కన్న కష్టాలు పడి ఏదో ఇంత శంకాలు వంకాయలు బింకాలు ఇలాంటివంతా అమ్ముకొని నేను కొంత డబ్బులు పెట్టుకున్నాను. Going through a lot of hardships, selling coconuts or brinjals, I have got little money with me. నా దగ్గర ఎక్కువ ఏమి లేదు. I don't have much money. 50 రూపాయలు ఉన్నాయి. I have got only 50 rupees with me. 3 సంచులు బియ్యం పెట్టాను. I got 3 bags of rice. ఒక మూట బెల్లం పెట్టాను. 1 bag of jaggery. నేను మరణించిన తర్వాత After I die, ఈ యొక్క బియ్యం అంతా కూడా అన్నం వండి you prepare rice. పేదవాళ్ళకంతా పెట్టాలి. You have to feed all poor people. అని చెప్పాడు. That's what he said. దీనికి నువ్వు ఇంత బాధపడన్నా నేను చేస్తాను పో, నువ్వేం యోచన పెట్టుకోవద్దు. Swami told him, don't worry about it. I will do it. మీరు చేస్తారు కానీ నా చేతులారా సంపాదించింది నేను ఖర్చు పెట్టాలి. You will do it, I know it. But I have to spend my own money, what I have earned. అప్పుడు ఆయన 50 రూపాయలు నాకు ఇచ్చాడు. Swami gave that. Swami was given the 50 rupees. నాకెందుకు నీ దగ్గర పెట్టుకున్నాను. Keep this 50 rupees with you. లేదు 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 లేదు. No, no. నాకు ఎవరి రుణము ఉండకూడదు. I don't have debt to anybody. రుణ విముక్తిని కావాలి నేను. I should not have any debt. ఈ 50 రూపాయలు తీసుకొని With this 50 rupees, నన్ను నా పైన చల్లండి చిల్లర చేసి అన్నాడు. and you have to change it into coins and throw it on my body. ఎందుకు బాగున్నావే, నువ్వు ఎందుకు యోచన పెడతావు? You are quite healthy. Why do you think of that? ఇంటికి వెళ్ళాడు. He went home, కూర్చున్నాడు. sat down. కూర్చునేటప్పటికి బ్రహ్మమ్మాయిని పిలిచాడు. He called mother. ఆమె పిలిచేటప్పటికి When she was, కూడా వెళ్ళింది. she also went there. ఆయన మొదలు ఆయనే వెళ్ళాడు. First he went to mother. నీరు తీసుకురా అన్నాడు. Get some water. ఆమె నీరు తీసుకొచ్చి She brought water స్వామి కంటించు అన్నాడు. and offered it to Swami. నాతో ముట్టించాడు. And he get it touched నాకు నోట్లో పోయండి అన్నాడు. and put this water into my mouth. నోట్లో నేను నీరు త్రాపుతూ ఉన్నాను. ప్రాణం ఇచ్చాడు. And as Swami was feeding water to him, he gave up his life. ఏ జబ్బు లేదు. There was no disease. ఏ బాధలు లేవు. There was no trouble. అంత ధైర్యంగా సాహసంగా ఉండి అక్కడి నుంచి నడుచుకుని వచ్చాడు మందిరానికి. He walked all the way with great courage and adventure. ఈ తర్వాత గ్రాండ్ ఫాదర్, And think of the grandfather. ఈ వెంకమరాజు యొక్క ఫాదరు అతని కొండమరాజు అని. Venkamaraju's father was Kondamaraju. ఆయన చాలా పరమ భక్తుడు. He was a great devotee. అతనికి 112 సంవత్సరములు బతికాడు. He lived for 112 years. పాత మందిరానికి నుంచి కొత్త మందిరానికి తెల్లవారు నడుచుకొని వచ్చేది, సాయంకాలం పోయేది. Every morning he would walk from old mandir to new mandir and walk back in the evening. ఒక్కటి నాకు మాత్రం చెప్పాలి స్వామి, And he used to pray to నా Swami, కోరిక ఒకటి తీర్చండి అన్నాడు. you have to fulfill one of my desires. నీ కోరిక అన్నాడు. What is your desire? Swami asked నేను him. ఎప్పుడు పోతానో నాకు చెప్పండి. When I am going to die, you should tell me. పోయేది ఎందుకు, నువ్వు బాగున్నావు కదా, ఏ జబ్బు లేదు, మంచిగా ఉంటుంది. You are all right, you are healthy, don't have నేను disease. తీసుకుంటాను పో ఆ సమయం అన్నాడు. Swami will look after you. Why do you worry? లేదు, మీ చేతులారా నాకు నీరు పోయాలి. You have to feed water to me at the last moment. అప్పుడు నేను ప్రాణం ఇచ్చాలి. Then only I should give up my life. శ్రీరామచంద్రుడు దశరథ మహారాజుకు నోట్లో నీరు పోయకుండా పోయాడు. Sri Ramachandra could not feed water to his father అలాంటి Dasharatha. ప్రాప్తి దశరథుడికి లేకపోయింది. Even Dasharatha did not have that fortune. నాకు ఆ ప్రాప్తి ఇవ్వాలి. You should give me that మీరు మా fortune. వంశంలో పుట్టారు, You are born in my lineage. మీ సత్కీర్తిని ఇచ్చారు, And you have got great name and fame. సాయిరాం సాయిరాం అని రామచంద్రుడి పేరుగా మీరు ప్రఖ్యాతి పొందుతున్నారు. And today you have the name Sai Ram after Ramachandra. కనుక మీ ప్రఖ్యాతి జగత్తంతా వ్యాపించిపోయింది. And your fame has spread all over the world. కాబట్టి మీ చేతులారా నాకు నీరు పోయాలి అన్నాడు. You should with your hand feed water at my last సరే, moment. తర్వాత చూసుకుందాంలే అన్నాను. Swami said we will నాకు see that. తెలుసు, కానీ నేను అంత విధంగా చెప్పాను. Swami knows, but Swami told him, don't worry about that. తర్వాత Then, ఒక దినము one day, తెల్లవారి మన
ప్రశాంత్ నిలయం వచ్చి Early morning he came to Prashant Nilayam, అక్కడి నుంచి ఇంటికి పోయాడు. he went back home పండుకున్నాడు. and he lay down. అమ్మా స్వామి ఏమైనా వస్తున్నాయని చూడు అన్నాడు. Look for Swami, he asked. ఈశ్వరమ్మా Ishwaramma, ఏం మామా అని పోయింది. and she went, చూడు సత్యం గుడి చర్చ ఏమి స్వామి ఏమైనా వస్తున్నాడు go to Satyam temple and see whether Swami is coming. వస్తున్నాడు అని చెప్పింది. చిన్న కారు ఉండేది నాకు అప్పుడు. And Swami had a very small car at that time. ఏమిటిది మారిస్ టూరర్. It was a Morris Tuner small car. దాన్ని నేనే డ్రైవ్ చేసుకుని Swami పోయాను. would drive that car. ఇక్కడ ఊర్లోనే కాదు మెడ్రాస్ కూడా దాన్ని డ్రైవ్ చేసుకుని పోయాను. Not only in the village, even up to Madras, Swami drove the డ్రైవ్ car. చేసుకుని పోతుంటే When Swami is driving the car, రోడ్లో ఉండేవాళ్ళందరూ వీడు ఎవడో తాగబోతున్నా పడిపోతున్నాడు అన్నారు. when Swami was driving with that great speed, people would think that the driver was a drunkard. He is going to collapse. ఇంత ఎవరు పోతారు? Nobody will go so, it's a great ఎవడో speed. తాగినాడు అనుకుంటారు. Probably he is drunk, that is why he is driving. పక్కనే ఉన్నాయి. And Swami would listen to all that. తర్వాత అమ్మ వచ్చి Mother came, అమ్మ, వస్తున్నాడు స్వామి Father- కార్లో వస్తున్నాడు అన్నాడు. father-in-law, Swami is coming in the small car. నువ్వు ఒక టంబ్లర్ లో నీళ్లు తీసుకురా. Get a tumbler of water. తీసుకొచ్చింది. She brought the water. తులసి ఒక చెంచు And get one tulsi leaf. ఆ తులసి ఆ నీటిలో వేయించాడు. And tulsi leaf was put in water. కాలు కోసం టంబ్లర్ పట్టుకొని కాచుకున్నాడు. And he caught hold of the tumbler, was waiting for Swami. స్వామి వస్తున్నాడు. Swami is coming. నీవు రెడీగా ఉంటుండమ్మా. Be ready here. స్వామి నన్ను పంపే కోసమే వస్తున్నాడు. Swami is coming to send me away from here. ఎవరికీ తెలుసును, Both of us know it. ఎవరికీ తెలియదు Nobody else knows it. అని టంబ్లర్ చేతిలో పట్టుకున్నాడు. He caught hold of the tumbler in his hand. స్వామి నేను కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నాడు. Swami, I am ready. నేను రెడీ అన్నాను. Swami said, I am also ready. తీసుకెళ్లాను. ఆ టంబ్లర్ పట్టుకున్నాను. Swami caught the tumbler, నోటితో నీళ్లు త్రాపాను. fed water. త్రాపేటప్పటికి When the water was fed, నవ్వుతూ ప్రాణపెట్టాడు. smiling, he gave up his life. వాళ్ళు చెప్పారు పూర్వము, స్వామి ఎవరికి చిక్కింది ఈ ప్రాప్తి? This type of fortune, who could get? ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు చేసినప్పటికీ యజ్ఞయాగాది కర్తవ్యం చేసి రామలక్ష్మణులు పుట్టారు. కానీ వాడి చేతుల నీళ్లు త్రావలేదు దశరథ మహారాజు. Dasharatha did lot of penance, performed sacrifices, and got Rama, Lakshmana, Bharata, and మా Shatrugna. జన్మం లోపల మా కుటుంబం లోపల మీరు పుట్టి మీ చేతుల నీరు త్రాగి మేము ప్రాణం వదలటం ఎంత అదృష్టము. And it is my great good fortune that you are born in our family, in our lineage. ఇంతటి అదృష్టం ఎవరికీ చిక్కదు. Such a great fortune, nobody will get it. I have got ఇదే it. నా అదృష్టము. It is my great good fortune. కన్నులు మూశాడు. And then he closed his ఈ eyes. విధంగా ఆ కుటుంబం వారందరూ కూడా అదే రకంగానే పోయారు. The elders of this family had such great death. అనగా మంచికి మంచిగా జరుగుతుంది. When you are good, good things will happen to వారు you. పవిత్రమైన భావాలు పవిత్రంగానే జరుగుతుంటాయి. They have sacred feelings, they have sacred rewards. కనుకనే మీరు ఏ మాత్రం యోచన పెట్టుకోకండి. Need not have to worry. మనకు ఆ సమయం వచ్చేటప్పటికి మీకు కూడా ప్రాప్తి చిక్కుతుంది. When you have the right time comes, you will also get that good fortune. కానీ దైవ చింతన మాత్రం మానకండి. But never give up contemplation on God. సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్రా హరిచింతనం. All the time, in all places, keep on thinking of God. ఇంకా సుబ్బమ్మ విషయంలో చెప్పి నేను నిలిపేసేస్తాను. And Swami would like to talk about Subhamma and then stop his discourse. కర్ణము సుబ్బమ్మ Karanam Subhamma. ఆమె చాలా గొప్ప పుణ్యాత్తురాలు. She was a great woman of great merit. కొండ నుంచి వచ్చేటప్పటికి When Swami came from the ఆ village, భక్తులు బండ్లలో దిగుతూ వచ్చారు. the devotees would come in bullock carts, loads. అప్పుడు ఆ సుబ్బమ్మ చెప్పింది, Subhamma said, స్వామి నా దురదృష్టవశాత్తు నాకెవరూ బిడ్డలు లేరు. unfortunately, I don't have any children. కనుక మీ సేవనే నాకు సర్వుల సేవగా భావించుకుంటారు. Service to you is service to everyone. వచ్చిన వారికందరికీ నేను అన్నం వండి పెడతాను. I will feed all the devotees who come here. మీరు మా ఇంట్లోనే ఉండండి. Should live in my house. బ్రహ్మమ్మాయికి ఆమెకు జ్వరం. They used to call మా mother. ఇంట్లో ఉండాలని స్వామి, మా ఇంట్లో ఉండాలని ఆమె. Mother and Karanam Subhamma would quarrel. Swami should be in my house. Swami should be in my house. జరగదేం కాదు, ప్రేమ చేత. But it was a quarrel of love. ఆ విధంగా ఉంటుంటే అన్నం పెడుతూ ఉండాలి. భోజనం చేస్తుంది. Subhamma would cook food and feed all the devotees. ఒక్క మాట నాకు కావాలి స్వామి అని కోరింది సుబ్బమ్మ. Swami, please grant me one promise to me. స్వామి Swami, 40 సంవత్సరాలు ఈ ఇంట్లో ఉన్నారు మీరు. 40 years you have been here. నేను మీకంతా అన్నం వడ్డించి తినిపించారు. I have cooked food and fed you in this house. ఈ ప్రాప్తికి నేను మరణించే సమయం లోపల నా నోట్లో నీరు పోయాలి అన్నారు. At my last moment, when I die, you should feed water to me. అది చేస్తాను అన్నాను. Swami promised, yes, I will do that. అన్నాను. నేను ఏదో ఒకటి పని పైన
మెడ్రాస్ కు వెళ్ళారు. Swami on some job went to Madras. మెడ్రాస్ నుంచి కూడాను బొంబాయికి తీసుకెళ్లారు భక్తులు. And devotees took Swami from Madras to Bombay. బొంబాయికి తీసుకునేటప్పటికి ఇక్కడ సుబ్బమ్మ మరణించింది. At that time Subbamma died. నేను మెడ్రాస్ నుంచి కారులో వస్తున్నాను. Swami was returning from Madras in a car. అప్పుడు ఆ శ్మశానం దగ్గర జనాలంతా ఉండినారు. Near the burial ground, a lot of people were gathered. అప్పుడు నేను అడిగాను సుబ్బమ్మ ఎట్లా ఉంది అని. How is Subbamma? Swami asked somebody there. స్వామి నిన్న రాత్రే పోయింది. Swami, she died yesterday, last ఆయన night. కాల్చే నిమిత్తమై ఈ కట్టెలంతా కూడా తయారు చేసి పెట్టారు. In order to burn her body, we have brought all the firewood. ఓహో అదే నాకు తెలిసింది అని నేను కారు వెనక్కి తిప్పుకొని తిరిగి బుక్కపట్నంలో ఆమె ఇంట్లో ఉన్నది. Swami, this body was kept in a house in Bukkapatnam. Swami went అక్కడ there. ఆమె తల్లి సిస్టర్స్ ఉండినారు. Her mother and sisters were there in that village. వాళ్ళు గట్టిగా ఏడ్చారు. They started crying. స్వామి ఇంతకాలము మీ సేవ చేసి So many years she has served మీ you. చేతిలో నీరు తాగాలని కాచుకున్నది. She had one desire that you would feed water. మీరు అందించలేకపోయారా? You did not give that fortune to her. ఆమె చేసిన సేవ ఇంటికి మాత్రమేనా? And so much of sorrow. ఒకటి నిందాస్తులు చేసుకుంటూ వచ్చారు. They went on praising Swami by blaming him. చెప్పారు ఏం పోలేదు ఊరుకుండండి అన్నాను. Please keep quiet. What is ఏం happening? పోలేదు శివులు పట్టాయి తన కన్నులకు గిన్నులకు వాడికంతా. Already the ants are on the eyes and the nose and the body of Subbamma. ప్రాణం లేదు. There is no life. చెప్పారు నా మాట ప్రకారం నేను నడుచుకుంటాను. I will keep up my promise. ఆమెకు మాట ఇచ్చాను. నేను మాట ఎప్పుడు నేను తప్పను I have given my promise. I will never miss my promise. అని చెప్పి నేనే తమిళ తీసుకుని పోయి Swami took a tumbler of water తీసుకొని and kept, దాంట్లో తులసిలం వేసుకొని put a tulsi leaf, తీసుకుని పోయాను. took the tumbler of water there. సుబ్బమ్మ సుబ్బమ్మ అన్నాను. Swami cried out, Subbamma, Subbamma. చూసింది. And she opened her eyes. అందరూ చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారు. Everybody was surprised. సుబ్బమ్మ బ్రతికింది సుబ్బమ్మ బ్రతికింది సుబ్బమ్మ బ్రతికింది. Subbamma came alive. Subbamma came alive. ఇది బ్రతకటం కాదు. She did not come alive. నా కోసం తిరిగి వచ్చింది. For the sake of Swami, she returned to her body. మాట ఇచ్చాను. Swami had given the promise. నేను తీసుకోవాలి. Swami should give the. కోసం తిరిగి వచ్చింది. That is why she came back. తల్లికి అక్క చెల్లెళ్ళకి అందరికి చెప్పాను. వాళ్ళందరూ ఆనందించారు. Swami told all this to her sisters. They were all happy. అనుకుంటారు ఎప్పుడు చేతిలో పట్టుకొని అది ఎంత తుడిచి And there was a towel in his hand మనకి అంతా తుడిచి and wiped all the ants around నీళ్లు త్రాపి and shed water to. రెండు చేతులు ఎత్తి నా యొక్క పాదాల దగ్గరికి పెట్టుకోమని చెప్పింది. And she raised her hands and put them on the feet of Swami. నా పాదాలు కానీ రెండు చేతులు పట్టుకుంది. And she put her hands on the feet of Swami, తెచ్చింది. opened her eyes చూసింది. and looked up. చూసింది కంటిదారులు కాచింది ప్రాణం. Looked up Swami's face, shed tears of joy and gave up her life. అనగా ఎప్పుడో ఇచ్చినటువంటి మాట నేను దక్కించుకోవడానికి నా యొక్క ఇది కానీ ఇంకొకరు దీన్ని కాపాడుకోలేరు. It is Swami's duty to fulfill his promise whenever it was given to anyone. కనుక ఆమె కూడా సద్గతి కలిగింది. And she attained liberation. నా మాట ఇస్తే మాట ప్రకారం నేను ఎప్పటికైనా నడుచుకుంటాను. If Swami gives a promise, you will always keep up the promise. నమ్మలేరు. Many people don't believe it. ఏదో చెప్తున్నాడే స్వామి అంటారు. They think Swami is saying something. నా మాట వృధా ఎప్పటికి కూడా కాదు. Swami's word is never a waste. ఏం చేసినా నేను తప్పక చేస్తాను. Whatever Swami says, he will definitely do it and definitely do it. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఎవరి జన్మమైనా కూడా నువ్వు ధన్యమవుతానికి అందరూ ఆశపడుతుంటారు. Everybody wants to find fulfillment in his కానీ life. దైవ చింతన మాత్రం మీరు మానకండి. Never give up contemplation on God. దైవ మీ కాలాన్ని అంత్యం చేసుకోండి. Spend your time thinking of God. స్వామి తప్పక మీకు వచ్చి దర్శనం ఇస్తారు. Swami will give darshan to you wherever you are. కనుక సుబ్బమ్మ ఈ శరీరం తల్లి తండ్రి వీళ్ళందరూ ఎంతటి గొప్ప స్థితిలో పొందారు. Body's mother, father, Karanam Subbamma attained such great good posture. మాట ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు మానడు. When Swami gives a promise, he will always uphold it. వాళ్ళు మరణ దినమంతా కూడాను నేను సమాధికి పోయి వచ్చేటువంటి వాడిని. And every last day of the parents, Swami would visit the Samadhi. కానీ ఈనాడు సమాధికి పోవడానికి కూడా దారి లేదు. Today there is no path way to go. అధికమైపోయింది. And there is a lot of crowd. అందుకోసమని సమాధికి అంతా కూడా గుడ్డలు పంపించి ఇక్కడ పెట్టించి తర్వాత నేను వచ్చేసేవాడిని. Now on his birthday, Swami sends clothes to the Samadhi. ప్రామిస్ గానే చేస్తున్నాను ఈనాటి వరకు కూడా. Even till today, Swami is keeping up his promise. కనుక మాట ఇస్తే నేను ఎప్పుడు తప్పను. When Swami gives a promise, you will never miss it. సత్యం పూర్ణం నుండి సర్వము పుట్టించి
Everything has emerged from truth. సత్యమునందనగే సర్వ సృష్టి. Everything merges in truth. సత్యమహిమ లేని సర్వమేది కనుగొన్నా, If you find a place where there is no truth, సత్యం ఇది చూడరయ్యా. that is pure. సత్యం, దీని పేరు సత్యసాయి. And Swami's name is Satya Sai. ఈ సత్యమైన మాటలు మీరు దక్కించుకోండి. This truthful word will Swami will always keep it. కనుకనే మీ యొక్క ప్రాప్తి పైన ఆధారపడి ఉంటుంటాయి మంచి చెడ్డలు. Depend on your destiny, there are good rewards and bad rewards. నిజంగా కేరళ ప్రజలు చాలా అదృష్టవంతులు. Kerala people are very fortunate. విద్యార్థులు ఎంతకాలం నుంచో వచ్చేటువంటి వారు కానీ ఇట్టి మంచి విద్యార్థులు ఇంతకాలం రాలేదు. Till now such good students and youth never came here. ఈనాటి విద్యార్థులు విద్యార్థినీలందరూ కూడాను ఆదర్శ పురుషులుగా బయలుదేరి Students, boys and girls should become ideal men and women, should have good reputation, కీర్తిని సంపాదించండి, develop good fame and name, సంపాదించండి, have good name and fame, తల్లిదండ్రులకు ఆనందాన్ని అందించండి, give delight to your parents, తగిన కృతజ్ఞతను అందించండి. and give them gratitude. అది నేను ఆశించేది. That is what Swami మీ aspires for. తల్లిదండ్రులు కూడాను మీకు ఎంతో కష్టపడి సాకినారు. Your parents have brought you up with great difficulty, అలాంటి తల్లిదండ్రులకు తగినటువంటి ఆనందాన్ని అందించండి. and you have to show your gratitude. ఏమీ అక్కర్లేదు. Swami does not need anything. తల్లిదండ్రులకు సంతోషపెట్టి అదే నా సంతోషం. If you give happiness to others, that is my happiness. ఇలాంటి పుత్రులు, ఇలాంటి పుత్రికలు రావటం చాలా అదృష్టమే. It is a great fortune that we have such sons and daughters today. కనుకనే విద్యార్థినీలందరూ కూడాను ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క దయారుగాత అవుతారని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ మీకు ప్రశ్నిస్తున్నాను. Swami blesses and aspires that all the students, boys and girls, will become such ideal men and ideal women. भजन बिना शांति नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं, हरि भजन बिना हरि नाम बिना ప్రతి సంవత్సరము
ఈ కేరళ విద్యార్థులు విద్యార్థినీలు ఆదర్శపాత్రలుగా ఉంటుంది. ఈ సోదరి వాళ్ళను తీసుకుని రండి. Every year, the youth and students from Kerala, you can come here with your brothers and sisters.